Item number 2, Mr. Shaukat Fayaz Ahmad Tareen, Minister for Finance and Revenue, to present the federal budget for the year 2021-22. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، تحریک انصاف حکومت کا یہ تیسرا بجٹ اس معزز زبان کے سامنے پیش کرنا میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. وزیر اعظم عمران خان کی قابل اور متحرک قیادت میں ہم معیشت کے بیڑے کو کئی طوفانوں سے نکال کر ساحل تک لے آئے ہیں. مشکلات تو درپیش ہیں مگر معیشت کو مستحکم بنیاد فراہم کر دی گئی ہے. اب یہ ترقی خوشحالی کی سمت رواں دواں ہے. ورثے میں ملنے والی تباہ حال معیشت بحال کرنے اور کورونا وبا کے 3 لہروں سے ازما ہونے سمیت مگر ہم ان مشکل حالات کا بہادری سے مقابلہ کیا اور استحکام کی طرف گامزن ہیں. یہ کامیابی وزیر اعظم عمران خان کی مثالی قیادت کے بغیر ممکن نہیں تھی. ہمیں کون سے حالات ورثے میں ملے؟ جناب اسپیکر، یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ہمیں بہت زیادہ قرضوں کی وجہ سے دیوالیہ پن کی صورتحال کا سامنا تھا. ماضی میں شاید ہی کسی نئی آنے والی حکومت کو ایسی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہو. یہاں ہمیں ورثے میں ملنے والی معیشت کے عام خد و خال کا مختصر تذکرہ کرنا مناسب ہوگا. کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ $20 ارب کی تاریخی طور پر بلند ترین سطح پہ تھا. درآمد تقریباً $56 ارب کے ساتھ $25 ارب کی برآمدات سے 224% تھی، جبکہ 2012-13 میں 162% تھی. زیادہ امپورٹ کو اوور ویلیو روپے کی غیر حقیقی طور پر بلند ایکسچینج ریٹ کے ذریعے خصوصی رعایت حاصل تھی، جبکہ ایکسچینج ریٹ تقریباً 5 سال تک $104 فی ڈالر پر قائم رکھا گیا. اس عرصے کے دوران ایکسپورٹ میں -0.14% کی شرح سے اضافہ ہوا، جبکہ امپورٹس میں 100% بھی زیادہ اضافہ ہوا. قرضے اور وجابات جو 30 جون 2013 کو $16 ٹریلین تھے، وہ 30 جون 18 تک تیزی سے بڑھتے تقریباً $30 ٹریلین ہو گئے، جس سے قرضوں میں $14 ٹریلین یا 88% کا اضافہ کیا گیا. شرح سود کو بھی مصنوعی طور پہ کم رکھا گیا اور تمام قرضے اسٹیٹ بینک کے لیے نہ کہ کمرشل بینک سے لیے، جس کی وجہ سے مالیاتی اور قرضے کی منڈی میں شدید عدم توازن پیدا ہوا. اسٹیٹ بینک سے قرضوں کا حجم $60 ٹریلین کی خطرناک سطح پر پہنچ گیا. بجٹ خسارہ GDP کا 6.6% تھا، جو کہ گزشتہ 5 سالوں میں سب سے زیادہ تھا. بیرونی زر مبادلہ کے ذخائر بڑی حد تک قرض لے کر بڑھائے گئے تھے، جو جون 2013 میں $6 ارب تھے اور 2016 کی آخر بڑھتے ہوئے $20 ارب ہو گئے. مگر پھر مسلم لیگ کی آخری 2 سالوں میں تیزی سے کم ہو کر جون 18 کی آخر تک صرف $10 بلین رہ گئے. اس دور میں بیرونی قرضوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. 485 ارب روپے کا بھاری برتن گردشی قرضہ ادا کرنے کے باوجود
1.2 ट्रिलियन रुपए का गर्दिशी कर्जा दोबारा जमा हो गया और ये बोझ भी हमारे ऊपर लाद दिया गया। जनाब स्पीकर, ये इस तबाही की दास्तान है जिसका मलबा साफ करने और तामीर नौ की जिम्मेदारी हमारे सर पे आन पड़ी। इस पस मंजर के बावजूद 5.5% माशी शरह का नमू का ढोल पीटा गया। जरा सोचिए, बिला सोचे समझे कर्जे लेकर, शरह मुबादला को ओवर वैल्यू रखकर, शरह सूद को कम रखकर, स्टेट बैंक से बेतहाशा कर्जे लेकर रेत का घर तामीर करना कितना महंगा पड़ा। ये सब अफाल ऐसे हैं जिसे कोई अखराजात तो करे मगर बिल अदा न करे। ये सब अदायगियां हमें करनी पड़ी, वरना मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। जनाब, जब हुकूमत ने जिम्मेदारी संभाली तो ये चैलेंजेस दरपेश थे। हम पर दास्तान माजी को कोसने के लिए नहीं सुना रहे, बल्कि ये हकीकी मंजर सामने रखने और अपनी कारकर्दगी को नापने के लिए बेंचमार्क के तौर पर आपके सामने रख रहे हैं। जनाब स्पीकर, मेरा असूल है कब्रिस्तान में खड़े होकर मुर्दों को खोलने से बेहतर है कि बाहर निकला जाए और कौम को रोशनी की तरफ ले जाया जाए। हमारे सबसे बड़ा चैलेंज अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों के सिलसिले में डिफॉल्ट से बचना और मईशत का इस्तेकाम बख्शना था। अगरचे कोरोना वबा से पैदा शुदा बहरान की वजह से मईशत को मुस्तहकम करने में वक्त लगा, मगर इसके बावजूद हमने ये दोनों मकासद हासिल किए। जनाब स्पीकर, वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत मुश्किल फैसले करने से नहीं हिचकिचाती। ये मुश्किल फैसले लेने के बगैर मायूस कुन सूरत हाल से निकलना मुश्किल था। दर्ज झैल इक़दामात मईशत को इस्तेकाम बख्शने में मदद मिली। 20 अरब डॉलर के करंट अकाउंट गुजारे को अप्रैल 2021 के आखिर तक तकरीबन $800 मिलियन का सरप्लस में तब्दील किया गया। प्राइमरी डेफिसिट जो कि 3.6% था, उसको 1% तक लेके आया गया। अखराजात में कफायतशारी और आमदन में खातिर ख्वाह इजाफा करने की पॉलिसी अपनाई गई। इन इक़दामात पर अमल करते हुए हमने न सिर्फ समाजी शोबे की तरक्की के लिए मुख्तस की गई रकूम में इजाफा किया, बल्कि एहसास प्रोग्राम के तहत नकद इमदाद में भी इजाफा किया। जनाब स्पीकर, हम इस्तेकाम से माशी नमू की तरफ गामजान हुए हैं। खासी काबिश के बाद हुकूमत आखिरकार मईशत को इस्तेकाम बख्शने और तरक्की की राह पर डालने में कामयाब हुई है। इस अमल में कोविड-19 की आलमी वबा की वजह से 1 साल से जायद की ताख़ीर हुई। पाकिस्तान को वबा की 2 इज़ाफ़ी लहरों का सामना करना पड़ा, मगर अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान वबा के भयानक असरात से बच गया और माशी बहाली और नमू के हसूल का सफर जारी रखा।